प्यारे विद्यार्थियों, अज की क्लास च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज असी तुहाडी 11वीं जमात विशा अर्थशास्त्र ते ये वाला लैसन जिहड़ा तुसीं देख रहे हो भारत विच 5 साला योजनावां ते नीति योग, इहदा जिहड़ा दूसरा पार्ट आपां करन जा रहे हैं। पहले पार्ट दे विच आपां देख लिया की कीता सी, पिछली तुसीं जिहड़ी वीडियो आ उहनूं देख सकदे हो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ चर्चा की सी। ते अज की इस वीडियो दे विच जिहड़ा आपां गलबात करांगे उहदे च बेटा जिहड़ियां 5 साला योजनावां उहदे आपां दीर्घकालीन उद्देश करांगे। उस तो बाद आपां गल करांगे कि जिहड़ियां 5 साला योजनावां उहनां दीयां किहड़ियां सफलतावां की साडीआं प्राप्तियां रहीआं 5 साला योजनावां च, ते इस तो इलावा किहड़ियां असफलतावां की चीज़ां आपां प्राप्त नहीं कर सके, मतलब की आपां सोचिया सी कि आ टारगेट अचीव करने इन्हां 5 साल योजनावां च, ते किहड़े टारगेट आपां अचीव कर ले, किहड़े नहीं कर ले। फिर आपां गल करांगे नीति योग बारे कि नीति योग की आ, उहदी बनतर बारे गल करांगे ते उहदे कामकाज बारे गल करांगे। तो अज जिहड़ा ये वाला लैसन आपां शुरू करदे हां। तो हुण अपना जिहड़ा टॉपिक है वो हैगा योजनावां दे दीर्घकालीन उद्देश। हुण दीर्घकालीन उद्देश किहड़े हुंदे, कॉमन गोल हैगे आ वो वाले उद्देश ने। जिस तरह आपां पहला कीता सी अल्पकालीन उद्देश। अल्पकालीन मतलब छोटे जिहड़े उद्देश आ उन्हां तो फिर अगे जिहड़े आ दीर्घकालीन उद्देश बनदे आ। पहला आपां जिवें देखिया 5 साला योजनावां, उहदे विच पहली योजना विच खेती का विकास, दूसरी योजना च उद्योगां का विकास, इस तरह 5वीं ते 6वीं योजना च गरीबी नूं दूर करन ते जिहड़ा जोर दिता गया, 7वीं च रोजगार सहूलतां दे वाधे ते जोर दिता गया। मतलब ये छोटे जिहड़े उद्देश है उन्हां 5 साला योजनावां दे विच मिथे गए ते उन्हां नूं प्राप्त करन दी कोशिश की गई। ते जिहड़े दीर्घकालीन उद्देश है वो ये छोटे जिन्ने भी गोल है उन्हां तो जिहड़े है ये दीर्घकालीन उद्देश बनते हैं। क्योंकि जिहड़े अल्पकालीन उद्देश है वो वख-वख योजनावां दे विच चलदे रहिंदे आ। जे आपां मान लो गरीबी नूं दूर करना है या रोजगार दीयां सहूलतां या उद्योगां दा विकास करना, तो वख-वख 5 साला योजनावां दे विच चलदे ही रहिंदे हौली थोड़ा करके। ते जिहड़े दीर्घकालीन उद्देश है वो ओवरऑल उद्देश हैगे ने, उन्हां नूं आपां कॉमन गोल्स भी कहने आ। तां ये वो ने योजनावां दे नूं कहांगे आपां दीर्घकालीन उद्देश। तो सब तो पहला प्यारे विद्यार्थियों अपना हैगा दीर्घकालीन जिहड़ा उद्देश है राष्ट्रीय आमदन विच वाधा। देखो बेटा, राष्ट्रीय आमदन दे विच वाधा किवें होवेगा, देश की राष्ट्रीय आमदन किवें वधेगी, आपां सारे जानते हैं कि उत्पादन दे जिहड़े आ वो 3 खेतर हुंदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खेती का खेत्र हुंदा, उद्योगां का खेत्र हुंदा ते सेवावां का खेत्र हुंदा। तो जेकर असीं देश की आमदन नूं वधाउणा आ ते आ जिहड़े उत्पादन दे 3 खेत्र आ इन्हां दा उत्पादन जिहड़ा आ वो आपां नूं वधाउणा पवेगा। क्योंकि जदों ये उत्पादन वधेगा ते देश की आमदन वधेगी, देश की आमदन वधेगी तो लोगों की आमदन वधेगी, लोगों की खरीद शक्ति वधेगी। तो इस तरह जिहड़ा आ ये प्रोसैस जिहड़ा आ चलदा रहूगा। तो इस करके सब तो जिहड़ा पहला साडा यही उद्देश है कि राष्ट्रीय आमदन नूं किवें वधाउणा, ते राष्ट्रीय आमदन नूं उत्पादन नूं वधा के वधाया जा सकदा। ते हुण गल इह भी आपां जिहड़ा उत्पादन है 3 खेत्रां दा इहनूं वधाउणा किवें आ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखो ਆਪਾਂ रिसोर्सिस ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जे खेती के खेत्र च, उद्योगां के खेत्र च उत्पादन नूं ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ रिसोर्सिस मैक्सीमम लगा सकते हैं उद्योगां च, खेती च। इस तो इलावा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं खेती ਦੇ ਵਿੱਚ, उद्योगां ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 1965 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਪਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 90% ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10% ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90% ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 10% ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 90% ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਨਿਆਏ, ਗਰੀਬੀ, ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ, ਮੰਗ ਵਧੂਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ, ਲੇਬਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਚਾਂਸ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੋ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
योजनावां तो पहलां दी गल 1951 च योजनावां शुरू होईयां सी। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ 0.5% ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 7ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੀ 5.8% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6.8%। ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹਾਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 1951 ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GDP ਸੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 12%। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਟੇ, ਲਗਭਗ 27% ਯੋਗਦਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਸਫਲਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਲਵੇ, ਹੈਲਥ, ਸੜਕਾਂ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਰੇਲ ਟਰੈਕ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 1,26,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਸੜਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਘਰ ਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਸੀ। 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 82,000। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ 82,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਲਗਭਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 1200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਲਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਧਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1951 ਚ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲੀ, 12 ਤੇ 5 17 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਓ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 2, ਫਿਰ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤੋ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।